असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग लो सोहणियो। देख लो एक ठंडी ठंडी यूके ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇੰਨੇ बड़े बड़े नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कोई देव खड़ा होया वे। अगर खिड़की चो देखो ना तो बड़े खासे बड़े दरख्त ने, तो बड़ा रात तो बड़े मैनू इन्हों को डर लगता है। तो चलो जी असी हुण अपना काम काज शुरू करने रूटीन का जड़ा रोज़ाना का काम होंदा वे वो शुरू करने। अज हवा कदरे घट है लेकिन ठंडक घट नहीं है। जीरा सौंफ ते पा के ना अजवाइन ਉਹਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ मैं रख दिता वे। तो इनू मैं पीवांगी थोड़ी देर तक। तो मैं कहा अच्छा जब पक जाए। इधर जी असी सोहनी सोहनी गोभी कढ़ लईए। गोभी का फुल है, गोभी आलू पकन लगा है। नाल असी कट्टांगे खरबूजा, तो नाल असी कट्टांगे जड़ा की कहते खीरा। तो टमाटर शमाटर कट्टांगे, अदरक लाजमी जांदा वे इहदे विच। ते यह जा रहे हैं जी आलू। ठीक है, गोभी मैं अद्धी बनावांगी क्योंकि दो बंदे आ, यह फुल खासा वड्डा आ गया है। तो इस तो मैं इनू अद्धा बनावांगी, अद्धा फिर असी किसी दिन बना लवांगे। तो यह जी एक शकरकंदी, ये तो कौन वाकिफ नहीं है, फेवरेट होंदी है सर्दियों की। तो बड़ी मज़ा आता है इनू खाण विच। लेकिन एक दफ़ा मैं पहले भी इत्थे लैके आई सा ना, तो अंदरों ना वो किस्म नहीं निकली, होर किस्म की निकल आई। लेकिन इस दफ़ा ऐसा ही लग रहा है कि जिवें पाकिस्तान की होंदी है ना, अंदरों शायद वाइट ही निकले। बहरहाल मैं एक चीज़ तो लिया कि असी इनू ट्राई करने कि अगर वही हुई तो फिर होर लैके आवांगे। तो लो जी यह शकरकंदी बन लगी। लेकिन शकरकंदी आज एक न्यू स्टाइल में मैं आपको बताऊंगी कि नवी रेसिपी शायद तुसी पहलों भी कभी देखी हो, मैनू नहीं, मेरे इल्म च नहीं है। लेकिन मेरी अम्मी इस तरह सानू बना के देंदे सन। इनू असी फ्राई करांगे। तो मैं तुहानू की कहते हैं कट के फिर तुहानू दिखावांगी कि इनू असी किस तरह फ्राई करना वे। तो यह जी असी जिहड़ी कट्टी है शकरकंदी, तो इनू मैं इस तरह गोल स्लाइसिस विच कट्टिया वे छील के, और थोड़ा जिहा एक दो इस तरह कित्थे गया लंबा ऐ वाला इस शेप च भी कट्टिया वे। जिस तरह मर्जी कट लो, बस इस तरह दे तुसीं इनू कटिंग करनी है। और फिर बाकी दा मैं तुहानू दसनी आ। इनू पानी च भिओ देना है क्योंकि वरना फिर फौरन ही काली हो जाती है। चावल का आटा लवांगे असी। चावल का आटा मैं एक चम्मच पा लिया भर के। तो उस तो बाद असी उसमें शामिल करांगे नमक। नमक ज़रा तुसी हसबे जायका इस्तेमाल करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ना होवे, वरना फिर शकरकंदी का अपना जायका जड़ा ना ख़त्म हो जाएगा। और असी पानी पा के ना इस तरह नू पेस्ट बना लांगे, घोल लांगे, जिहदे विच डिप करके फिर असी शकरकंदी नू फ्राई करांगे। मैं बहुत अरसे बाद बना रही हाँ, मैनू नहीं पता कि हुण सही बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि मेरी अम्मी इस तरह सानू बना के देंदे हुंदे सन। बहुत अरसे बाद मैं ट्राई कर रही हाँ। अगर तुहाडे कोल चावल का आटा ना होवे ना, तो तुसी की कहते हैं दूसरा सादा आटा भी लै सकते हो। लेकिन असल रेसिपी विच चावल का आटा ही इस्तेमाल होंदा सी, लेकिन उस तो अलावा तुसी दूसरा आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो जी सोहना जिहा पेस्ट बन गया, असीं तो दिखा देने। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बस नमक पा के तुसीं इहनूं मिक्स करना। कढ़ाई असी रख दी है गर्म होने वास्ते ऑयल। तो असी जी शकरकंदी कट्टी है ये असी डिप कर देवांगे। इन अच्छी तरह इस तरह करके कोई जिवें कोटिंग करके तुसी आलू फ्राई करते हो या बेसन के नाल, या जिस तरह ये हल्की जी लेयर जाएगी और नाल नाल तुसी फ्राई कर लोगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है। चलो जी लेकिन मैं भी बहुत दिनों बाद बना रही हाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जड़ा ना इज्जत आ रखने वाला भी पता चले कि फ्लॉप हो जाए, इत्थे ही फ्लॉप हो जाए, तो घैंक पईया हो जाए मेरी सारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की
कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, मेरे दिल के जख्मों को नींद आ गई है, इन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना, बड़ी बेमुरवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। चलो भाई की कहते हैं फ्राई हो रही है साड़ी शकरकंदी। देखो भाई इस तरह मैं गोभी उबलने वास्ते रख देती है। एक उबाल आएगा ना तो असी फिर उन्होंने छान लवांगे, फिर मसाला भून के आलूआं दा ते गोभी अच्छी शामिल करांगे। पहले मैं शकरकंदी अपनी जड़ी ना रेडी करांगी क्योंकि बहुत दिन तो दिल च आ रहा सी खाण ते बचपन की हसीन यादां विचों यह भी एक हसीन याद है। शकरकंदी साड़ी फ्राई हो चुकी है तो असी इनू हुण कढ़ लवांगे। अच्छी तरह ऑयल असी इहदा निचोड़ लेना। मैं लो जी देख लो शकरकंदी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गर्मा गर्म। हुण असी इहनूं बह के खाने आ, टेस्ट करने आ कि कैसा टेस्ट है इहदा। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। एक दफ़ा फिर तुहानूं गुड मॉर्निंग कर दिंदे आ, लेकिन मॉर्निंग तो नहीं है लेकिन आदत पई हुई है, असी तुहानूं हसबे आदत गुड मॉर्निंग करने आ। शकरकंदी साड़ी बन के तैयार हो गई है। मैनू मेरे बचपन दी यादां विचों एक याद है कि यह जी इस तरह बनाने आ शकरकंदी। ज़्यादातर पाकिस्तान च असी भुज्जी खाने आ, कोलियां दी अग ते सेक के अग विच दबा देंदे ने या उबली खांदे ने लोग। ये फ्राई शकरकंदी मलेशिया की एक डिश है, मतलब पता नहीं हुण इहदा नाम की है, मैनू नहीं पता। साड़ी अम्मी मलेशिया बनाते होंदे सन, सानूं बचपन च साड़ी माँ इस तरह फिर बना के देंदी सी, तो असी बड़े हैरान होंदे सी, सारा महल्ला हैरान होंदा सी कि इन्हां दे घर फ्राई शकरकंदी बन रही है। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी पसंद भी होंदी सी। मेरी पप्पा वगैरह आते सन ना तो फिर बड़े शौक नाल खांदे होंदे सन फ्राई शकरकंदी। मेरी अम्मी की एक मशहूर सी ते अम्मी ने बनाना, लेकिन उस जमाने में चावल का आटा इस तरह आम नहीं मिलता सी, कभी कदार मिल जाता सी, नहीं तो फिर औरतां चावलों भी घर ही उन्होंने कुटना और उन्होंने पीसना, फिर वो छानना, फिर इस तरह चावल का आटा मिलता सी। हुण तो राइस फ्लोर हर जगह तुहानूं मिल जाता है। तो इस तो फिर की कहते ने तुसी की कहते ने तुसी आटे विच भी बना सकते हो, लेकिन आटे विच जिहड़ी बनेगी बन ते जांदी सी, साडी अम्मी भी सानूं आटे 'च बना देंदे सन, पर इन्नी क्रिस्पी नहीं बनती। अगर तुसी क्रिस्पी खानी है फिर तुसी चावल का आटा ही यूज़ करोगे, एक बड़ी कड़क कड़क ना क्रिस्पी बनती है। और अगर तुसी ये कहो कि क्रिस्पी नहीं, जायके 'च कोई फर्क नहीं होएगा सिर्फ, तो फिर तुसी आम नॉर्मल आटा भी जिहड़ा गंदम का हुंदा है उहदे विच बना सकते हो। बहुत ज़बरदस्त बनती है। शकरकंदी का जायका ही रहिंदा है, लेकिन नाल क्रिस्पी क्रिस्पी जिहड़ा जायका आंदा ना, मैनू आ गया कि तुसी कहोगे कि नदीदी है जिहड़ी शैफ लैके बहंदी है साडे सामने खाण टप पैंदी है। तो चलो जी असी फटाफट आ जाने, तुहानूं अपनी रेसिपी दिखाती। हाले मैं अपने आलू जी गोभी है ना वो बनानी है, फटाफट मैं खिताब कर ला। शबीर हुसैन साहब का फिर कॉमेंट गायब है, मैनू नहीं पता कि की वजह हो जाती है। बहरहाल जिन्ने कॉमेंट आए ने मैं पढ़ देनी हाँ। तो नेहा खान लिखते हैं कि आपा तुसी तो दिन ब दिन जवान होंदे जा रहे हो। नेहा दी मैनू असल च इन्हां दा अकाउंट का नाम नेहा वे, लेकिन ट्विटर तो मेरे फ्रेंड ने, और की कहते इन्हां सारा सारा खान के नाम तो मैंने ट्विटर पर है। तो मैनू जो मैं इस्लामाबाद गई सन, असी 4-5 दोस्त मिले सन, उदों मैनू मिलण भी आए सन। उत्थे असी एक मॉल में मिले सन, मुलाकात की सी, मेरे नाल मुलाकात भी हुई सी और बहुत अच्छे ने। इन्होंने फिर मैनू उत्थे जिथे मैं रहंदी सी उत्थे तक छड्डिया भी सी।
ਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹ 'ਚ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਭੁਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੋਕ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਲਾਸ਼ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਵਲੀ ਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ। ਤੇ नाहिद कहते पे ने दुपट्टा बहुत प्यारा है माशाल्लाह, नायाब ज़माने में कौन सा कपड़ा पसंद किया जाता था, इस हवाले से भी बात करें। बहुत शुक्रिया नाहिद, ये बहुत अच्छा लग्या मैनू नाहिद का इस हवाले का कॉमेंट। कि मैं तुहानू पहले भी एक दो दफ़ा कहा कि तुसी भी अपना दसो ना कि असीं किस हवाले नाल गल करिए। मैं तो कर ही लैनी हाँ, साडा तो जमाना ही सी कि असीं तो किसी न किसी हवाले नाल गल फिर कर ही लैने आ, लेकिन तुसीं अगर दसोगे तो फिर मैनू गल करन च आसानी होंदी है। बहुत शुक्रिया नाहिद। अज असीं यही मौजू फाड़ने आ ये कपड़ियां के हवाले नाल। ते शमा ने भी कॉमेंट किया वे, शमा का कॉमेंट आया। शमा ने कहा कि बहुत शुक्रिया जी कि तुहाडे व्लॉग का सब तो बेहतरीन पार्ट वही होंदा है जदों तुसीं सानू पुराने जमाने च लैके जांदे हो ना, सब तो बेहतरीन पार्ट वही होंदा है। मैनूं वो चंगा लगदा, असीं बिल्कुल लगदा है कि उसी जमाने में ही फिरने आ, ते बड़ा फीलिंग अच्छियां आंदियां ने सानूं, ते बड़ा मैं इंजॉय करनी हाँ उसनूं। ते उन्होंने भी कल दे व्लॉग नूं बड़ा इंजॉय किया। बहुत शुक्रिया शमा कि तुसीं उन्हां जमानिਆਂ ਦੀ सैर करदे हो साडे नाल। ते साइमा असद दा भी आया कि लव यू आंटी। ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਜ਼ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਜ਼ਮਾ ਦਿਲ ਸ਼ਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣੇ। ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ यार जिन्हों की हो गया, मुसीबत खाना पहले की तरह फिर खराब होने लग गया वे। असी वक्त पा देंगे जालिम सरकारां नूं, असी वक्त पा देंगे जालिम सरकारां नूं। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹਿਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਟਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕਾਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਲਮਲ ਲੌਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਮਲ ਦੇ ਸੂਟ ਜਾਂ ਮਲਮਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲੌਨ ਦੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁਪੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਪੀਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੱਟੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਮਲਮਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਿੱਟੇ ਦੁਪੱਟੇ ਜਾਂ ਜਾਰਜਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਲੇ ਬॉय ਕੱਪੜਾ। ਪਲੇ ਬॉय ਕੱਪੜਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲੀਸ ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇ ਬॉय। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇ ਬॉय ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਪਲੇ ਬॉय। ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਲੇ ਬॉय, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਸਾਂ ਲੂਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਫਰਾਕਾਂ ਸ਼ਰਾਕਾਂ, ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇ ਬॉय ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਓਪਨ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੋਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਲਰ, ਅੱਗੇ ਬਟਨ, 2 ਬੋਝੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਲੈਸ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੂਟ। ਬੋਝਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਫਿਰੋ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਲਾਉਨ ਜਾਂ ਮਲਮਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੂਲੀ ਕੱਪੜਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰੀਕ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਟੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਰੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਅਤੇ ਵੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੂਲੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੂਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੂਲੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰੋਕੇਟ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਰੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਰਾਰੇ ਗਰੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਸਭ ਬਰੋਕੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੂਟ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਕਲਰ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕਲੇਟੀ ਕਲਰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਸੂਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਚੇਂਜ। ਇੱਕ ਮੂੰਗੀਆ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਚੱਲ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ 2 ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਥਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਅ 'ਚ ਦੇ 3 ਗਜ਼ ਅਤੇ 2 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 3 ਪੀਸ ਸੂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਥਾਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਥਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈ ਸਨ। ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ,
ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸੂਟ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਸਿਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੋਨੇ ਸਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਧੋਵੋ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਏ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸਿਲਕ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਬੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ, ਵੂਲੀ, ਪਲੇ ਬॉय, ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਬਰੋਕੇਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਵਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਫੂਲੋਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਰਜਟ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਫਾਈਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਰਜਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿੰਕਲ ਜਾਰਜਟ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਰਜਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਫਾਈਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਛੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਰਜਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰ ਫਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ, ਆਇਆ ਵੀ ਧੁੰਮ ਮੱਚ ਗਈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲੋਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਓ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਫੁੱਲੋਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਤੇ ਫੁੱਲੋਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਮੂਨ ਲਾਈਟ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੂਨ ਲਾਈਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੂਟ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫਲੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਲੈਟ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਲੈਟ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਢਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਚੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਪੈਂਚੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਓਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲਕੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ ਬੁਕਰਮ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਲਾ, 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈਂਚੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਪੈਂਚੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿੰਗਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁਕਰਮ, ਔਰ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਲਕੀਰਾਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਪੈਂਚਾ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਰਸੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਇਹ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਅ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਔਰਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬੜੀ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਵੀ ਦੌੜੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਟੈਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਢਾਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਐਸਾ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਏ ਇਹ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸੂਟ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਢਾਈ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਮੀਜ਼, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਢਾਈ ਕਰ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਗਲਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਦਾਮਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਢਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਸਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਵਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਚੀ ਕੇ ਧੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੂਟ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਤਰੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿ ਨੈਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੈਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਠੱਪ ਠੱਪ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆਣੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਇੰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਠਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਪੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਪਠਾਨ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਈ, ਉਹ ਫੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ ਪਠਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਖੱਫੜੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਖੱਫੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਲਾਲਾ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੱਜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਛੱਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਲਾਲਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਸ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਾਇਰੀ, ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਉਧਾਰ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2-2, 3-3 ਰੁਪਏ, 4-4 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਲੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ। ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ, ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਬੂਲੀ ਕੱਪੜਾ,
ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਲੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਲੈ ਲਾਲਾ 3 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰੀ ਖਾਤਾ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਵਾਨੀ ਛਿਆਨੀ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੈਲੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵੋ, ਵਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਤੀ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬਰਾਊਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਪਿੰਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਰਾਊਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਡ ਸੀ ਉਹ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਪਲੇਨ ਸੂਟ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਗ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਲਾ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਗ ਲਾਏ, ਉਹ ਨਗ ਖੁਦ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਗ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰਾਕ ਸ਼ਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇ, ਤੇ ਨਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 4 ਉਹਦੇ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੀ ਜੀ ਫਰਾਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਗ ਨੂੰ ਉਧੇੜੇ ਐਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਗ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੱਕ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਗ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਟੀ ਫਰਾਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਗ ਕਿਸੇ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਗਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰਾਕ ਸੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2-4 ਨਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। 4 ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਗਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਸੂਟ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੂਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜਦੋਂ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੂਲੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟਾਂਕੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੂਲੀ ਕੱਪੜਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਰਿਫੋਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੂਲੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੀਲਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਲਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਟਨ ਚਾਹੇ ਲੌਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਟਨ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਵਿਛਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਦਾ ਕਦੀ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ 3 ਪੀਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਹਿਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਈਦ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਰਿਬਨ ਲੈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਈਦ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਐਸੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।